ଆସ ରାମଚରିତ ମାନସ ଶୁଣିବା ଆସ ରାମଚରିତ ମାନସ ଶୁଣିବା अखिल बाबू सारे जितेबले मारीच को आज्ञा रावण पठेला हेला बापा मारीच आगे मना करथला पछे चिंता कला हाँ हाँ कला जदि मु न जाउछि हाँ राक्षस रावण हस्तरे निधन हवाटा ध्रुव सत्य आज्ञा आज्ञा कला काई की असुरटा हातरे मरिबी हाँ हाँ भगवान राम को हातरे मरी परवर्ती प्राप्ति हेबी रे आज्ञा मारीच द्रुत गति पलि आसला रावण गोटे जान देला आज्ञा बास पहुंची गला पंचवटी अरण्य भीतर हेला मां सीता कुटीर निकट में पहुंचला मारीच आज्ञा एवं लंकार सीमांत छिड़ा होगी मुंडियाटे मारिला लंकिनी की कहला मां ये मारीचर शेष यात्रा मारीच हुए तो लंका को फेरब ना आज हूँ मारीच भाग्य आकाशर शेष सूर्योदय आज्ञा आउ मारीच सूर्योदय नाही नाई नाई मु जाऊँ मां ये कथा कही रावण देथिबा जानू को आगे फोपाड़ा चिंता कला मारीच अखिल आज्ञा आपण मानकर परम शास्त्र भागवत लिखिले आज्ञा जेते बापा माने सार मान मोर बसी कि सूक्ष्म चिंताधारा प्रतीक हूँ मारीच 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 कि प्रचंड प्रतिभार अधीश्वर हूँ मारीच बाबा रामायण रे मारीच भली चरित्र नाई रे नाई 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 मारीच मारीच चिंता कला कहला कौन कहला बापा कौन कहला कला देख ये जेते नद नदी नद नदी नद नदी नद नदी नद नदी बाबा हे मीरांती कला ये संसार भितर जेते नद नदी अच्छी एमाने दिने बहु नदी जाइकी मिसिबे आज्ञा अखिल सारे केते सार माने मोर एठी बसी छंती आज्ञा आज्ञा नदी तो कहले बुझुची मु आज्ञा नद कहले कोन बुझुची आज्ञा नद कहले पहाड़ जो छोट छोट नाल गुड़ाक बही आईची से गुड़ाक है नदी आपण गुड़ाक नदी नाई नाई तार कौन ज्ञान ना बोली कहूल नाई रे दीर्घ 500 वर्ष पूर्वे जगन्नाथ दासंकर व्याकरण उपरे केते ज्ञान थिला आज्ञा 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 नद कहले ओकारांत पुलिंग आज्ञा एठी चिंता कला मारीच आज्ञा कला विश्व रे जेते नारी आ पुरुष माने अछंती आज्ञा समस्ते गोटे जगह आज्ञा छरी छंती गोटे जगह आछंती एवं समस्ते जेते महाप्रलय हवा आज्ञा सेई महाब्रह्म रे जाई के हमें मिसिबा आज्ञा ब्राह्मण जोठु आसी छंती चंडाल सेठु आसी छंती हां अखिल रे सारे 36 पाटक राजा वर्णना ब्राह्मण गुरु 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 कांगा भाईना आमको आमर बहिना करता मु तांकर भल नाटा कहले मत से खराब भावुथे समस्त श्रद्धा डाकती बोली मु कहीदे आज्ञा क्षमा करेंगे लक्ष्मीकांत भाईना तांको ना नहीं कि हाउ जहा सीए जो आसती चंडाल सेठू तू सेठू मु सेठू ए रामदाम गोविंद गोपाल समस्ते एवं गोटे जगह आज्ञा आसीचे आज्ञा मिसिला बेले समस्त जाकि सेई गोटे जगह मिसिबा आज्ञा आज्ञा तेणु हरिवंश पुराण कहले वसुधैव कुटुंबकम आज्ञा आमे समस्त गोटे परिवार ठीक महाब्रह्म रे जाकि लीन होई जिबा हे बरेण्य ज्ञानी बापा मा आज्ञा ए ठीक पुणी कहले कौन कहले देख ये जेते नद नदी हां प्रवाहे मिलंती जलधि नद नदी नद नदी नद कहले ओकारांत पुलिंग आज्ञा बास ब्रह्मपुत्र होची नद नद सिंधु होची नद नद आउ जेते सब होचंदी नदी रे रह ब्राह्मणी बैतरणी गोदावरी गंगा सरस्वती नर्मदा एगुड़ाक सब होचंदी नदी नदी आउ सब ये ब्रह्मपुत्र सिंधु होचंदी नद नद आहा बहुत दिन पर दिलु भाई हौलो जाओ बस 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 अखिल बाबू ओडिशार अम्लान प्रतिभा हौ हौ तबे बसिले मते उषुम धरि
ଆରେ ବସୁ ବସୁ କାହିଁକି ନାଇଁ ସାର୍ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ବାପ ତୁଲ୍ୟ। ପାଟିଗଲା ଏ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କହିଲେ ହଁ ମାରିଚ କହିଲା ହଁ କହିଲା ଲବଣ ଜଳେ ସେ ବି ଶାନ୍ତି ସେମି ଶାନ୍ତି ସେମି ଶାନ୍ତି ସେମି ଶାନ୍ତି ସେମି ଶାନ୍ତି সোনা বগুড়ো পাশরতি ଲବଣ ଜଳେ ସେ ମିଶନ୍ତି ସନାମ ଗୁଣ ପାଶରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଧୀରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ନିଜର ନାମକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଶରି ଦିଅନ୍ତି। ହେଲା ହେଲା ମାରିଚ କହିଲା ଠିକ ଅଛି ହଁ 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 ତେଣୁ ରାବଣ ଦଉଥିବା ଜାନକୁ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଫୋପାଡ଼ିଲା ଆଗେ ଫୋପାଇଲା କହିଲା ମୋ ମାଲିକ କହିଛି ହଁ ଯେ ମୋତେ ମାୟା ମୃଗ ରୂପ ହବା ପାଇଁ ଠିକ ଯଦି ମାୟା ମୃଗ ରୂପ ମୁଁ ନ ହେବି ହୁଏତ ରାମାୟଣ ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ହଁ ମାରିଚ ନାଁରେ ଗୋଟେ କାଳିମାର ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆଉ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ କାହିଁକି କାହିଁକି ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମନେ ପଡେ ହଁ 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 କହିଲା ଯାହାର ଖାଇବ ତାର ଇଏ ନ କରିଲେ କରିଲେ ଖାବ ଯାହାର ଖାଇବ ତାର ନ କରିଲେ ଖାବ ଆମ ଦେଶେ କୁହନ୍ତି ସେ ନିମକ ହାରାମ ଯାହାର ଖାଇବ ତାର ନ କରିଲେ କାମ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦେଶେ କୁହନ୍ତି ସେ ନିମ କାହାରାମ ବାସ୍ ମୋ ମାଲିକ ହଉଛି ରାବଣ ମୁଁ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛି। ହଁ 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 ହଉ ନନା ଯାହା ହଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ବଳିଆର ଭୁଜ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ବଳଭଦ୍ର ସରକାର କାମ୍ପିଲ ବାସୀ ନୟା ସୁଭଦ୍ରିକା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମା ତାରା ଦେବୀ ଆଜ୍ଞା। ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ତେଜସ୍ୱୀ କରନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭେ କବାର ହରି ବୋଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡନ ହଉ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶଙ୍ଖରେ ପ୍ରାୟ ଚକ୍ରରେ ଛାଇ କରିଥାନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭେ କବାର ହରି ବୋଲ ଏଇଠି କହିଲେ ହଁ ଯାହାର ଖାଇବ ତାର ନ କରିଲେ କାମ ଆମ ଦେଶେ କୁହନ୍ତି ସେ ନିମକ ନିମକ ହାରାମ ତେଣୁ କଲା ମୁଁ ମାଲିକ କହିଛି ମୋତେ ମାୟା ମୃଗ ହବାକୁ ହବାକୁ ପଡିବ କି ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ମାରିଛ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାୟା ମୃଗ ହେଲା ହଁ ରାବଣ ଦେଇଥିବା ଜାନକୁ ଆଜ୍ଞା ଫୋପାଡ଼ିଲା ବୈଦେହୀ ସବିଳାସ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ଭଞ୍ଜ ଭଞ୍ଜ ଭଞ୍ଜେ ଭଞ୍ଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୈଦେହୀ ସବିଳାସ କାବ୍ୟ କୋଣାର୍କ ରେ ହେଲା ଆଉ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଭଳିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରେ କାବ୍ୟ କୋଣାର୍କ ବୈଦେହୀ ସବିଳାସ ଭଳିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାହିଁ ଖୋଲା ବେଗେ ମାୟା ମୃଗ ଜାନ କରି ତ୍ୟାଗ ହରଣେ ବସିବା ଆହାରରେ ବସିବା ଯା ଯା ରେ ବେଗେ ମାୟା ମୃଗ ତৎକ୍ଷଣାତ ମାୟା ମୃଗ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଯେତେବେଳେ ମାୟା ମୃଗ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୈଦେହୀ ମହାରାଣୀ ନିକଟରେ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ଖେଳିଲା ଆଜ୍ଞା ବୈଦେହୀ ମହାରାଣୀ ଟିକେ ଦେଖିକି ସାର୍ ହସିଦେଲେ ବସିବେନି ବୈଦେହୀ ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆହା କାହିଁକି ବୈଦେହୀ ହସିଲେ କଣ ପାଇଁ ବୈଦେହୀ ମହାରାଣୀ ଏ ମୃଗଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଚିହ୍ନିଲେ ହଁ ଚିହ୍ନିଲେ ହଠାତ୍ ଚିଲ୍ଲେ ହଠାତ୍ ଚିହ୍ନିଲେ ବାବା କଲା ଇଏ ଲଙ୍କାପୁରରୁ ଆସିଛି ହଁ ୟା ନାଁ ହଉଛି ମାରିଚ ମାରିଛ ଆକୁ ରାବଣ ପଠେଇଛି ରେ କଲା ଆକୁ ରାବଣ ପଠେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଅସୁର ହଁ। ୟା ନାଁ ହଉଛି ମାରିଚ ମାରିଛ ମାରିଛ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଗଲେ ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଜଣକୁ ପଠେଇବି ପଠେଇବି ସେଇଠି ମାୟା ସୀତା କହିଲା ଏ ମା ଯେତେବେଳେ ମାୟା ମୃଗକୁ ତୁ ଦେଖିଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା ବରେଣ୍ୟ ସଦନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୀତା ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମୁଁ ତ ଗଲେ ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ ନାହିଁ ଉନ୍ନତି କରିବ ତେଣୁ ଲଙ୍କା ଉନ୍ନତି କରିବ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ଆହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପ ଭୃଗୁରାଜ ନନ୍ଦରେ ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ସେଠି ଲଙ୍କା କାହିଁକି ଧ୍ୱଂସ ହବ ଖାଲି କହିଲା ଏମିତି ଜଣକୁ ପଠେଇବି ହଁ ସେ ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ କରିକି ଫେରିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମା ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ବାବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ କାହାକୁ ପଠେଇବି ହଁ ମା ଭଗବତୀ ଭୃଗୁରାଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜ୍ଞା ସ୍ମରଣ କଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସେଇ କେତୁକା ଚଣ୍ଡୀକୁ ବାବା ସତ୍ୟ ଯୁଗର କେତୁକା ଚଣ୍ଡୀକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ବାପା କେତୁକା ଆସିକି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲା 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 କେତୁକା ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରିଲେ କଣ ପଚାରିଲେ କହିଲା ରେ ମା ତୁ ତା ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲୁ ହଁ ହଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା କେତୁକା ସତ୍ୟ ଯୁଗର କେତୁକା ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା ବାବା 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 ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇକି ପଚାରିଲା କହିଲା ମା ମା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୃଷ୍ଟି କଲୁ ଅନେଶତ ଆରେ ଏ ଭାଇ କରୁଣା ଭାଇ ଏ ହେ ହେ ମୋ ଭାଇ ହଉ ଲୋ ହଉ ହଉ
ଜୁହାର ବସ, ଜୁହାର ବସ। ଜୁହାର କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ହଉ ହଁ, ହଉ ହଁ, 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 ବସ। ଭାଇ ଆସ। ହଉ ଲୋ, ହଉ। ପ୍ରଭୁ ତମେ ମାନେ ଦୋଷ ନ ସିଦ୍ଧ। ଆସିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଉଷୁମ ଲାଗିବ ଆସ ଏଇ। ବସ 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 ହେ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନ ଏଇ ଠିକ ହଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ କହିଲେ ମା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସ୍ମରଣ କଲୁ ଅନେଶତ ଏଇପଟକୁ ପଳେଇ ଆସ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅନେଶତ ବ୍ରହ୍ମା ଖାଇଲି ହଁ। ଏ ଯୁଗରେ କାହିଁକି ସ୍ମରଣ କଲୁ କଣ ପାଇଁ ମତେ ଖୋଜିଲୁ କହ ମୋତେ ଟିକେ କହ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ମା ଭଗବତୀ ସୀତା କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ମାରେ ମାରେ ଗୋଟେ କାମ ତୋତେ କରିବାକୁ ପଡିବ ମତେ କୋଉ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ମା ତୋତେ ହଁ ଗୋଟେ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ବଂଶ ଗୁଡେବି ଗୋଟେ ବଂଶ ତୋତେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ପଡିବ କୋଉ ବଂଶ ଗୁଡେବି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଁ ହଁ ସେ ଠିକ କେତୁକା ଚଣ୍ଡୀ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ହଁ କହିଲା ମା ହଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅନେଶତ ବ୍ରହ୍ମା ଖାଇଛି ହଁ ପୁଣି ଏ ଯୁଗରେ କୋଉ ବଂଶ ବୁଡିବା କଥା ତୁ କହୁଛୁ କହୁଛୁ କଣ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶ ଏଇ ବୋଲି ଏଇ ଦେଖରେ ମା ମାୟା ସୀତା ଇଏ ମାୟା ମୃଗ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାୟା ମୃଗ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ହଁ ରାବଣ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହବାର ଇସାରା ମୁଁ ପାଇ ସାରିଲିଣି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଗଲେ ରାବଣ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହବ ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଆଉ ତେଣୁ ତୁ ଟିକେ ଯାଇକି ରାବଣ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିକି ଫେରେ ହଁ ସେଠି କେତୁକା ଚଣ୍ଡୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ମା ପାର୍ଥିବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ ପଚାରିଲା କଲା ମା ମା ସେଠି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସିନା କେତୁକା ଚଣ୍ଡୀ ହେଇକି ବ୍ରହ୍ମା ଖାଇଲି ହଁ ହଁ ଇଏ ରାବଣ ବଂଶ ମୁଁ କେମିତି ବୁଡେଇବି ଲୋ ମତେ ଗୋଟେ ରୂପ ଦରକାର ହଁ ହଁ ନା ସେ ରୂପ କଣ 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 ନା ସେ ରୂପଟା ହଉଛି ତୁ ମୋ ରୂପରେ ଯିବୁ ନା କୋଉ ରୂପ ନା ମୁଁ ହଉଛି ସୀତା ତୁ ସୀତା ରୂପରେ ଯିବୁ ତୁ ସୀତା ହେଇକି ଯିବୁ ଆଜିଠାରୁ ନାମ ତୋର ମାୟା ସୀତା ହେବ ମାୟା ସୀତା ହେବ ମାୟା ସୀତା ହେବ ହସି ମହାରାଣୀ ଭାସିରେ ଧ୍ରୁବ ଭାସିରେ ଧ୍ରୁବ ଭାସିରେ ଧ୍ରୁବ କହିଲେ ଏ ମା ଆଜିଠୁ ତୋ ନାଁ ହବ ମାୟା ସୀତା ମାୟା ସୀତା ଯେତେବେଳେ ମାୟା ସୀତା ବୋଲି କହିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ ଅଗ୍ନି ସ୍ନାତା ମା ପାର୍ଥିବୀ ମା ମୈଥିଳୀ ମା ବୈଦେହୀ ହଁ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ମାୟା ସୀତାର କୌତୁକତା ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ ହେଲା 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 ମାୟା ସୀତା ସୀତା ହେଇଗଲେ ମାୟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମୃଗ ହେଇଗଲା ମାୟା ଦେଖରେ ସୀତା ମାୟା ମୃଗ ମାୟା ଆଜ୍ଞା ମାୟା ସୀତା ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମାୟା ସୀତା କହୁଛି ମା ସୀତା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଲା ତୁ ମୋ ନାଁ ଦେଲୁ ମାୟା ସୀତା ମାୟା ସୀତା ମୁଁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଲି ରାବଣ ପ୍ରେରିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ବୁଲୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୈଦେହୀ ସବିଳାସ କାବ୍ୟ କୋଣାର୍କ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ଏ ମାୟାକୁ ମାୟା ଦେଖିଲା ରେ କହିଲା ମାୟାକୁ ମାୟା ଦେଖୁଛି ହଁ ହଁ କହିଲା ବିଣା ଜିଣା ଭାସି ଶ୍ରୀରାମରେ ଭାସି ଏ ମୃଗେ ବସଧା ଏ ମୃଗେ ବସଧା ଅତି ସୁରଙ୍ଗରେ ଜୀବତୀ বিনা জিনা ভাসি হ্যাঁ শ্রীরামরে ভাসি হাসি এ মৃগে মো শ্রদ্ধা দেখরে মৃগে মো শ্রদ্ধা অর্থাৎ এ মৃগরে মো শ্রদ্ধা বলিছি আজ্ঞা আজ্ঞা আপন মতে দিয়ন্তু আজ্ঞা আজ্ঞা যেতেলে রামজি এ কথা শুনিদেলে হ্যাঁ পাখেরে অছন্তি শেষ অনন্ত মহারাজ লক্ষ্মণ 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 মু কহুଥିଲେ আজ্ঞা যে মায়া ইয়ে আসিছি মায়া রাক্ষস মারিচ মায়া মৃগ রূপে আসিছি বলি আজ্ঞা রামায়ণের আজ্ঞা ଦି ଜଣ জানিଥିଲେ দুই জন অখিল সাত রাবণ তো পঠেইছি সে কথা অলগা ছাড়ি আস কিন্তু রাম পক্ষরু ଦି ଜଣ জানিଥିଲେ রাম পক্ষରୁ কি কি রামଙ୍କ পক্ষରେ জানিଥିଲେ মা সীতা আগ সীতা জাଣିଛନ୍ତି তাপরে জানিଥିଲେ শেষ অনন্তর প্রতীক মহারাজ লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ জাଣିଛନ୍ତି লক্ষ্মণ ମଧ୍ୟ জানিଥିଲେ ଏ ମାରିଚ ଆସିଛି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ମୁଁ କହୁନି ଏ କଥା ବୈଦେହୀ ସବିଳାସ କହୁଛନ୍ତି ଆହାହା। କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ କହୁଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜ, ଆଜ୍ଞା ଭଞ୍ଜ। ଭଞ୍ଜେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ଏ ମୃଗଟା ମୋତେ ଦିଅ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଠାତ୍ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମନା କଲେ। କହିଲା, ପଦତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ କପଟି ଏର ବାପା ମାରିଛ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛ ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନାଁଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଖୋଲିଦେଲେ ହଁ ହଁ ପଦତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ କପଟି ଏଣ ଏ କପଟି ଏଣ ଇଏ ହଉଛି କପଟି ଏଣ କହିଲେ ମୃଗ ମୃଗ ରାମାୟଣରେ କେତେ ରାମାୟଣ କେତେ କଥା କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଜଣେ କବି ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଣ କହିଲେ ମୃଗ ମୃଗ
ସେ ମୃଗୀ ଶବ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଆଦୌ ପ୍ରୟୋଗ ନାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି ମୁର୍ଗୀ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଜ୍ଞା କାବ୍ୟ କୋଣାର୍କ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ କବି ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ହେଲା ସେଟା ମୃଗ କି ମୃଗୀ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଅଖିଳ ବାବୁ ସାର୍ କିନ୍ତୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବାରମ୍ବାର ଆଜ୍ଞା କେବଳ ମୃଗ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୃଗ ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ମୁର୍ଗୀ କହିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କାହିଁକି ଅଖିଳ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ମୃଗ ନା ମୃଗୀ ଜାଣିବା ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଦୌ ରାମ ତପୋବନ ପ୍ରବେଶଂ ହତ୍ୱା ମୃଗୀ ମୃଗୀ କାଞ୍ଚନ ସେ କହିଲେ ହତ୍ୱା ମୃଗୀ କାଞ୍ଚନ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ମୃଗୀ ବୋଲି ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମହାନାଟକରେ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଲେଖିଲେ ହଇମ କୁରଙ୍ଗୀ ନଚ ପୂର୍ବ ବାର୍ତ୍ତା। ବାର୍ତ୍ତା କୁରଙ୍ଗୀ କୁରଙ୍ଗୀ ସେ ମଧ୍ୟ ମୃଗୀ ବୋଲି ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଲେ ମୃଗୀ ହଁ ବୈଦେହୀ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖୁଛନ୍ତି ମହାନାଟକରେ ହନୁମାନଜୀ ମୃଗୀ ମୁର୍ଗୀ ଅରେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମେହେର ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ କଣ? କଲା ପଞ୍ଚବଟିରେ ଦିନେ କୁଟୀର ବାସେ କୁଟୀର ବାସେ କୁଟୀର ବାସେ ପଞ୍ଚବଟିରେ ଦିନେ କୁଟୀର ପାଶେ ଆଜ୍ଞା ଖେଳିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ଅତି ଉଲ୍ଲାସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ଆଜ୍ଞା ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳିଲା ବୋଲି ଲେଖିଲେ ହେ ବନଗିରି ହେ ଲତାଗିରି ମୋ କାନ୍ତ ଗଲେ ମୃଗମାରି ମୃଗମାରି ବୋଲି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲେ ଅଖିଳ ବାବୁ ସାରେ ସେଟା ବାସ୍ତବତଃ ମୃଗ କି ମୃଗୀ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଟା ଥାଉ ଆଜ୍ଞା ଏହାର ତ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପ୍ରମାଣ ଏଟା ଅଛି ମୃଗ କି ମୃଗୀ ହେପଟେ ଆର ସାରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆଇଲେ କହିବେ ଆରେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି କହିବା ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ମୃଗ ସେ ରାକ୍ଷସ ମାରିଛ ହଁ ସେ ମୃଗ ହେଇଥିଲା ଏଟା ପୁଲିଙ୍ଗ ସେ ତେଣୁକରି ହେଇପାରି ସେ ସେ ପୁଲିଙ୍ଗ ମୃଗ ହେଇଥିଲା ହଁ 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 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ କଣ ମୃଗୀ ହେଇପାରିବନି ସେ ମୃଗୀ ହେଇପାରିବ ନା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ମୃଗୀ ହେଇପାରିବ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ହଁ ଅଖିଳ ଦାଦା ଦିଲ୍ଲୀପରେ ଆଜ୍ଞା, କଲା ହେବ ହରିଣୀ ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଲେ କାହିଁକି ମନ ଖରାପ ହଁ ହଁ କଲା ହେମ ହରିଣୀ ଆଗେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୃଗୁଣୀ ହଁ ପୁଣି ଏପଟେ କହିଲେ ଧରୁ ଧରୁ କରୁ ମୃଗ ପଳାବନ୍ତେ କହିଲେ ପଛରେ ପଛରେ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡେଇଲେ ମୃଗ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୃଗୁଣୀ ହଁ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ମୃଗ ବାସ୍ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ମଧୁ ସଜ୍ଜାପୁରେ କୁଆଡେ ଭଗବାନ ରାମ କହିଥିଲେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ କଥା ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମ ବ୍ୟତିରେକେ ହଁ ହଁ କୌଣସି ନାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପହରଣ କରିବିନି ଏ କୌଣସି ନାରୀଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ନାହିଁ କି ଚାହିଁବି ନାହିଁ ନାଇଁ 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 ଇଏ ନାଇଁ କହିଥିଲେ କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ଅନେକ ଗୁଡିଏ କଥା ସିଆଡକୁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଉନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଖିଳ ବାବୁ ସାରେ ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ନା କଣ ବେଟା ସାईराम प्रभु साईराम को कोटि परमाद्यम कल्याण करु यशस्वी करम नारायण आनंद कबार हरि बोल हे विज्ञ मंडली हे ज्ञानी बापा मान हाँ तेणु एठी हाँ मो भाई तो ओडिसा जने भारी भल पाए तांग संगे पाला गाइबा काई पाई पचारजम प्रमाण आसीबो से दी समुनिया को घाटू ए रा- केमिति मुर्ग हबो हेई प्रमाण अछि आज्ञा ना आ प्रमाण अछि ये सात कांड रामायण पुनी शेष हेला सात कांड रामायण सरिला हाँ राम माई कंडरा आज्ञा जना पड़ला हाँ एटा सात कांड रामायण सइला सीता माई के अंदर जଣା पइला तमे कोन कहत राम अरे मो मुंड विभ्रम हेनी जीभ कामुरी दियो काई की आ तमे भूल कहत सात कांड रामायण सरिला आज्ञा राम माई कंडरा जना ए ती भूल राम जे दशरथ न पर राम तो अंबिना पड़ला सिए किन माई की में दहावे हे सुन 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 आज्ञा आज्ञा सात कांड रामायण सरिला धन हाँ राम माई कंडरा जना पड़ला एटा सारे सीता
ନାଇଁ ରେ ହଉ ସରିଲା ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେଣି କାଙ୍କା ଭାଇନା ଆମ ମାନିକି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଅଖିଳ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ଶୁଣ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି କଣ ଭାଇ? ନା ସାତକାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ଆଜ୍ଞା ସରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ପ୍ରକୃତ ମୃଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ କିରେ ରାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ରାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବା ଦଶମ ପୁରା ଏ ଶୁଣୁ ବିଚାର ମାଳ ଜମ ଗୋରେ କବି ବରେ ସେ ବିଷାବି ମନେ ଆହା କେହୁ କବି ମନେ ରାମ ରାମ ବନ ଧରା ବନେ কি সুন্দর পদ ଆଜ୍ଞା বিচারই মাଳ জম করে কবি মনে বুলে রাম 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 নেত্রী হেনি ঘোর বন ବନେ আরে পুয় সারে এটি রাম শব্দর অর্থ কোন এটা কোন বুঝিলানি বুলে রাম অর্থাৎ রাম বলুছন্তি ভগবান রাম 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 শব্দর অর্থ হচ্ছে মৃগ হা হা রাম নেত্রী কহিলে মৃগ নেত্রী হা হা মা সীতা হচ্ছন্তি মৃগ নেত্রী ବାବା রাম কহিলে মৃগ বাবুরে আজ্ঞা সাতকাণ্ড রামায়ণ সরিলা কিন্তু সেটা বাস্তবরে কেতেবেলে কে রাম শব্দর অর্থ হচ্ছে আজ্ঞা মৃগ সেটা মৃগ কি মৃগী অর্থাৎ মৃগ বা মৃগুণী সাতকাণ্ড রামায়ণ সরিলা সেটা রাম মাইকণ্ড অর্থাৎ মৃগটা সেটা মৃগ না মুরগি আজ্ঞা স্পষ্ট হয়ে পারলা না বাহ কিଏ କହିଲା ମୃଗୁଣୀ କିଏ କହିଲା ମୃଗ ମୁଁ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ରେ ବାପା ଏ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆଜ୍ଞା ମୃଗ ନା ମୃଗୀ ଠିକ ତା ପ୍ରମାଣ ଅଛି ନା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଏଇଠୁ ଆସିଲେ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଭାଇ ମୋର ଆଗେଇ ନେବେ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ଇଏ ତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ଅନୁକୂଳ ଦିଅନ୍ତୁ କଣ କିଛି ମ ବହୁତ ଟିକେ ଟିକେ ଦବ ଆଉ କଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗଜିଆ ମଉସା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଏରା ଟିକେ ସବୁ ଟିକେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନା କଣ ବାପି ବାବୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବିଧ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଣିବା କଣ ସାରେ ଗୋଟେ ଧରିକି ଆଇଲେଣି କି ଆଜ୍ଞା କିଛି ବଢେଇବେନି ଆଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିରୀହ ପାଲାବାଲା ତ ଆଉ ଆମକୁ ଆଉ କିଏ ବଢଉଛି ଆମେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାଇନା 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଆଜି ତାହା ହଉ ହଉ ଶିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗରିବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିହାତି ଗରିବ ଶିଖ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ 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 ଆଜ୍ଞା ହଉ ଯାହା ହଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରିଥାନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ ହଉ ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତାଙ୍କର ସର୍ବିଧ କଲ୍ୟାଣ ହଉ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ହଉ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ ଧନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଟି ପରମାଉ ଦିଅନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କୁମାର ବୋଲ କିଏ ତୁଳିକି ବାବା କଲା କିଏ ତୁଳିକି ମୋ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଦ ଧୂଳିକି କିଏ ତୁଳିକି ଆଗ କିଏ ତୁଳିକି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଦ ତୁଳିକି ଯାଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବରେଣ୍ୟ ମୋର ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ପିତୃବ୍ରତ ଗୁରୁ ସାରେ ମୋର ଗୋବିନ୍ଦ ସାରେ ଫୋନ୍ କଲେ କହିଲେ କାଙ୍ଗା ଭାଇନା ଫୋନ୍ କରିବେ ଆଉ ବହୁତ ପଇସା କହିବେନି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲି ସାରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିଛି ଯେ ପାଲାବାଲା ପେଟ ନ ପୁରିଲେ କେଉଁ କଥା ହେବ ଯାଉ ମୋର ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ସାର୍ ତ ବସିଛନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଏ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ବାବା ବାବା କଲା କିଏ ତୁଳିକି ନା କଣ ବାବା ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କୁ କୋଟି ପ୍ରମାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୁରାନ୍ଦେ କୁମାର ହରି ବୋଲ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଦ ତୁଳିକି କିଏ ତୁଳିକି ଆଗ କିଏ ତୁଳିକି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଦ ତୁଳିକି ତ କାଳେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ହେଲେ କାପାଳିକି କାଗଡ଼ାରେ ଧଣ୍ଡା ପଡ଼େ ଭରିକି ଧରିକି କିଏ କାଗଡ଼ରେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଧରିକି କିଏ କାଗଡ଼ରେ ବନ୍ଧ ମହାନ୍ତି ପାଇବା ସୁନା ଧରିକି କିଏ ଆଉ ଶପଥ ବାର
ଧରା ଡକା ଚୟ ଲଗାଇ ଛଲିଲା ଏ ଦିନର ସଂରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ପିଲା ଦରବାରେ ପ୍ରେମ ଏକ ସୁରୀ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ କରି ଗୋଟେ ହରି ବୋଲ ହୁଳହୁଳି କର ତାଳି ଦିଅ ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଦୂର